예, 이번 시간 뉴욕타임스에서 이 이야기를 좀 해볼 텐데요. 브레이킹 뉴스네요. Trump to impose 50% tariff on many Canadian goods. Trump to impose 50% tariff. 인보를 부과한다는 거죠. 50% 관세를 부과할 계획이다. 제목에 있는 투부정사는 계획입니다. On many Canadian goods. 많은 캐나다 상품에 대해서 50% 관세를 부과할 계획이다. 50% 무지무지한 거죠. 왜 그러는지 한번 보겠습니다. Trump on Monday signed orders. 행정명령에 서명을 했습니다. To impose a 50% tariff. 부과하기 위해서 50% 관세를 on a wide range of 매우 다양한 캐나디안 goods, 캐나다 상품에 대해서 claiming, 다음에 주장하면서 트럼프가 뭐라고 주장하냐면 Canada discriminated against the United States in key industries. 캐나다가요, 차별했다는 겁니다. 미국을 차별했죠. Key industries, 핵심 여러 산업에 있어서 The tariffs which go into effect in 30 days, 지금부터 30일 후에 30일 내 반려되는 이 관세들은요, would be imposed, 부과되어질 것이다. on a range of Canadian exports, 매우 다양한 캐나다 수출 품목에 대해서 including wine, hockey, sticks, cement, dairy products, plywood, paper and furniture. 통과하고요. Administration officials said, 행정부 관리들이 말했습니다. The taxes were punishment. 이런 관세란 말이죠. 책임의 관세가 처벌이다. 그죠? 처벌인데 for Canadian discrimination against 3 US industries. 캐나다의 3가지 그 미국의 산업에 대한 차별에 대한 처벌이다 이거죠. Motor vehicles, dairy and alcohol. 이 3가지 산업에 대해서 The tariffs will undoubtedly reignite a trade clash with Canada. 이 관세들은 의심의 여지 없이 재점화시킬 것이다. 무역 분쟁을, 캐나다와의 무역 분쟁. One of America's closest allies. 캐나다는 미국의 가장 가까운 동맹국 중 하나이고 and the second largest trading partner after Mexico. 멕시코 다음으로 두 번째 가장 큰 교역 상대국입니다. 캐나다 has been in Mr. Trump's crosshairs. 캐나다가요, 미스터 트럼프의 크로스헤어에 그동안에 계속해서 있어 왔습니다. 크로스헤어라면 그 사격, 타겟에 크로스헤어스가 이제 그 망원 렌즈 같은데 이제 그 상대방을 그 관역을 겨냥할 때 크로스헤어죠. 그러니까 미스터 트럼프의 타겟에 계속해서 있어 왔다는 겁니다. Since his government retaliated against tariffs. 캐나다 정부가 관세에 대해서 보복을 한 이래로 어떤 관세에 대해서 보복을 했냐면 that the president imposed, 트럼프 대통령이 부과한 관세요. on a wide range of products last year. 작년에 광범위한 다양한 종류의 캐나다 제품에 대해서 트럼프 대통령이 관세를 부과하니까 그것에 대해 캐나다 정부가 보복을 했죠. 그 이래로 캐나다가 계속해서 미스터 트럼프의 크로스헤어에 있어 왔다는 그 공격 대상으로 존재해 왔다는 겁니다. 언제적을 때려잡지 하고 계속해서 트럼프가 겨냥해 왔다 이거죠. 트럼프 officials have repeatedly complained. 트럼프 그 관리들이 반복적으로 불평해 왔습니다. Some Canadian provinces have halted purchase of US alcohol. 일부 캐나다의 프로빈스들이 미국의 알코올을 구매하는 것을 중지했어요. And that, 그리고 두 번째 불평은 뭐냐면 Canada was one of only two nations. 두 나라 중에 하나다 이거죠. 불과 두 나라 중에 along with China, 즉 중국과 함께 캐나다가 유일하게 to hit back, 이거 only 뒤에 나오는 투부정사 형용사입니다. hit back against, 반발한, 미스터 트럼프 tariff, 미스터 트럼프의 관세에 대해 반발한 유일한 나라, with its own levies, 자신의 관세를 가지고 중국도 그러듯이 캐나다도 마찬가지로 자기네들도 보복 관세를 했다 이거죠. 전 세계에서 딱 두 나라다 이겁니다. 중국하고 캐나다. 고로 캐나다는 중국과 다름없이 좀 안 좋다. 이렇게 결론을 내렸겠죠. US officials also say, 미국 관리들은 또한 다음과 주장합니다. Canada imposes certain tariffs and quotas. 캐나다가요, 일부 그 관세와 쿼타, 할당 제도를 지금 부과하고 있는데 on US cars and restrictions on American cheese. 미국의 자동차와 그다음에 그리고 일부 제한 조치들을 미국의 치즈에 대해서 일부 제한 조치들을 지금 부과하고 있다는 겁니다. The new tariffs will be imposed. 그래서 새로운 관세가 캐나다인 관세가 부과되어질 것이다. under an obscure legal provision. 좀 희미한 obscure, 좀 불분명한 애매한 법적 조항에 의거하여 부과되어질 거다 이겁니다. Section 380 of the Tariff Act of 1930. 1930년 무역법의 331조 항에 의한
which 이 조항을요, Congress wrote, 의회가 썼는데, 의회가 통과시켰는데, as the Great Depression deepened, 1930년에 1929년에 대공황이 시작됐죠. 대공황이 깊어지는 상황에서 이 법안을 통과시킨 겁니다. The law allows the president, 이 법은요, 대통령이 뭐하도록 허용해주고 있는데, put tariffs of up to 50%, 최대 50% 관세를 부과하도록 해줍니다. 누구한테? imports, 수입 물품에 대해서 from countries, 다음 같은 국가로부터 수입 물품에 대해서 최대 50% 관세를 부과하도록 허용해주는 법이 바로 이 법인데, 어떤 나라냐면 that discriminate against US commerce, 미국의 상업에 대해서 차별하는, 그 다음에 독특하게 혼자서 일방적으로 미국의 상품에 대해서 차별하는 국가들에 대해서 as compared to other countries, 다른 나라들과 비교했을 때, 그러니까 비교적으로, 절대적으로 그 차별한다는 말은 판단이 어려우니까 비교적으로 상대적으로 미국 상업에 대해서 차별한다. 그런 나라에 대해서는 50%까지 최대 부과할 수 있다라고 통과시켰다. 1930년에 if they go into effect, 그래서 이러한 조치들이 만약에 반려된다면 the tariffs could be highly disruptive. 이러한 관세들은요, 대단히 방해하게 된다는 겁니다. 대단히 방해하게. For Canada's export dependent economy, 캐나다의 수출 의존적인 경제에 굉장히 disruptive, 방해하는 그런 역할을 하게 될 겁니다. The Canadian government didn't immediately respond. 캐나다 정부가 적극적으로 회신하지 않았습니다. The request for comment, 뉴욕 타임스에 코멘트 좀 해달라는 요청에 대해서 회신을 안 하더라. The tariffs will not apply to energy products, potash, certain fish and minerals or products that are already subject to national security tariffs. 이 관세가 적용되지 않을 건데 에너지 프로젝트에 대해서, 그다음에 포타시가 무슨 질산인가 뭐 그럴 겁니다. 질소인가 뭐 그럴 건데, 아까 제가 리프로치라는 단어의 뜻을 안 올렸네요. 포타시, 여기 자꾸 제가 올리는 걸 까먹기 때문에 포타시를 지금 바로 찾아버릴까요? 포타시가 액센트의 위치부터가 좀 애매하네. 제가요 확신을 못 하겠네요. 발음 기호부서부터 내놓으면 좋을 텐데, 그 칼륨비료, 포타시가 칼륨이다 이거지. 칼륨비료. 다음에 그 발음은 이 단어의 발음은 어떻게 됐냐면은, 앞에 액센트가 있느냐 하면 두 번째 음절 액센트가 있느냐 이건데요. 앞에 액센트가 있네요. 파테시라고 그러네요. 파테시, 칼륨 비료. 그 다음에 certain fish, 일부 물고기들, fish가 복수입니다. fish가요, 단수 복수가 똑같아요. a fish, 10 fish입니다. fishes, 복수가 나오는 건 여러 종류의 물고기들 할 때만 fishes 하고요. 한 물고기 100마리, 뭐 예를 들면 고등어 100마리도 그냥 100 fish입니다. and mineral, 그리고 광물들, 또는 제품들인데 that are already subject to, 이미 무엇을 비subject, 무엇을 조건으로 하는, 비subject, 무엇을 조건으로 하는 national security tariffs, 국가 안보 관세에 이미 해당되는, 뭐 그 정도로 해야 됩니다. 비subject는 무엇을 조건으로 하는, 무엇을 조건으로 하느니 대표적인 뜻인데 두 가지 뜻, 하나는 또 잊어먹었다. 무엇을 조건으로 한다. 예를 들면요, the schedule is subject to change without prior notice. 여러분한테 사전 통보 안 하고 스케줄 바꿀 수 있어요 라고 티켓을 써놨죠, 항공사가요. subject to change, 변경을 조건으로 한다 이 말이에요. 조건으로 한다가 대표적인 뜻인데, 그래서 국가 안보 그 관세를 조건으로 하는데, 근데 여기서 비subject는 다른 뜻이요. 무엇을 주로 당한다 그런 말인데, 관세를 당하고 있는 ranging up, 그리고 이 관세는 ranging up, 어디에서 어디에 이르는데 최대 50%에 이르는 그런 관세입니다. like steel과 같은 거예요. Yet, 그러나 unlike previous rounds of US tariffs, 이전의 미국 관세 라운드와는 다르게 there would be no exemptions, 예외 조치가 없을 거라는 겁니다. For Canadian goods, 캐나다의 상품에 대해서 covered by the United States Mexico Canada Agreement, USMCA라고 그러죠. USMCA. 옛날 95년에 납타라고 그랬던 이 3개국 사이의 무역 협정에 의해서 보호되는
보호되는 그런 예외 조치는 없을 거다 이거죠. The Free Trade Deal, 즉 USMCA가 자유무역 합의안이죠. That Mr. Trump negotiated. Mr. Trump 대통령이 협상을 했고 and signed into law. 그리고 법제화, 법으로 만든 겁니다. 2018년일 겁니다. During his first term, 제1기 때 a senior administration official said, 그 고위 행정부 관리가 말을 했어요. The United States is currently pressing for changes. 미국이 현재 밀어붙이고 있어요. changes. 변화를 밀어붙이고 있는데 to that agreement, 이 USMCA 합의에 대해서요. called USMCA라고 부르는 건데 which Mr. Trump signed in 2018. 그것을 미스터 트럼프가 2018년에 서명했다. 그죠. 그 전에 나프타는 1995년에 클린턴이 했고요. His officials will travel to Mexico. 미국 관리들이 멕시코로 갈 거다. 이번 주에 for a third round of talks. 제3차 회담을 위해서 on revising that pact. 이 합의안을 수정하는 문제에 관한 제3차 회담을 위해서 but as a result of trade tension 그러나 무역 긴장의 결과로 the United States and Canada have not begun officially negotiating. 미국과 캐나다는 아직 시작을 안 했습니다. 공식적으로 협상하는 것을 시작을 안 했어요. Over the agreement. 이 협상을 둘러싸고 협상하는 것을 이 합의를 둘러싼 협상을 아직 공식적으로 시작을 안 했어요. The U.S. official said 이 미국 관리가 말하기를 the Trump administration had spoken with Canadian officials. 트럼프 행정부가 캐나다 관리들하고 이야기를 계속 했었는데 about the measure. 이 법안에 대해서 and was 이 법안 또는 조치에 대해서 and was briefing members of Congress on it. 그리고 계속해서 의원들한테 이 문제에 관해서 이 문제를 계속해서 브리핑을 했다는 겁니다. 행정부에서. United States remains open to discussions. 미국은 아직도 논의에 대해서 열린 마음을 가지고 있습니다. With Canadian counterparts. 캐나다 상대방과 얼마든지 논의할 여지가 있다 이거죠. The official said. 이 관리가 그렇게 말을 했습니다. Ryan Majorus, international trade lawyer at King and Spalding, 이 로펌의 국제 그 무역 담당 변호사인데 said 뭐라고 그랬냐면 using the law 이 법을 이용해서 which was written in the Smoot Hawley era, 스몰 홀리 시대에 쓰여진 이 법을 이용하는 것은 유증이 주어내요. 이용하는 것은 was very broad in scope. 그 범위에 있어서 매우 광범위하다요. 매우 광범위하다. But it's completely untested. 그러나 이 법은 완전하게 아직 시험이 안 돼 있고 실험이 아직 안 돼 있고 and will be challenged in court. 그리고 법원에서요 아마 도전받을 거다 이겁니다. 그 소송을 통해서 도전받을 것이다. Mr. Majorus said. He said 또 뭐라고 그랬냐면 the Trump administration might have imposed the tariffs. 트럼프 행정부가요, the tariffs 관세를 부과했을지도 모른다는 겁니다. might PP는 과거를 가정하는 거예요. To give itself more leverage. 자기 자신한테 더 많은 지렛대를 주기 위하여 in USMCA negotiation, USMCA 협상에 있어서 자기 자신한테 더 많은 지렛대를 주기 위해서 했었을지도 모른다는 겁니다. The administration is preparing to issue more global tariffs. 행정부가 이제 준비 중입니다. 더 많은 전 세계적인 관세를 발표하기 위해서 공식 발표하기 위해서 준비 중입니다. Perhaps as soon as this week. 아마도 빠르면 이번 주에 발표가 있을 거다. 이제 after Supreme Court struck down his tariffs in February. 미 연방 대법원이요 무효화 시켜버렸습니다. 그의 관세들을 지난 2월에 그의 관세들 작년 4월 7일 날 부과하기 시작한 아주 엄청난 관세들을 다 무효화 시켜버렸는데 그런 후에 트럼프 used another legal measure. 트럼프 대통령이 이용했는데 또 하나의 법적인 조치를 이용했는데 to impose a 10% tariff globally. 전 세계적으로 10% 관세를 부과하기 위하여 that duty, 이 관세는요 is set to expire. 기간 만료되도록 되어 있어요. On Friday. 이번 금요일에 기간 만료되도록 되어 있습니다. But quickly be 그러나 빠르게 대체되도록 by other tariff. 다른 관세들에 의해서 다른 관세들이 대체되도록 되어 있어요. Trump has angered Canadians. 트럼프 대통령이 캐나다 사람들을 분노케 했는데 by suggesting 다음과 같이 암시함으로 해서 he will annex Canada. 자기가 캐나다를 합병하겠다. As a 51st state, 51번째 주로 he recently threatened to impose tariffs. 그는 최근에 관세를 부과하겠다고 협박했는데요. on Canada, 캐나다에 대해서 after wildfire smoke engulfed much of northeastern and midwestern United States. 산불 그 매연이 집어삼킨 후에 미국의 동북부와 그 다음에 중서부 대부분을 상당 지역을 집어삼킨 후에 accusing Canada of 캐나다를 무엇한다라고 비난하면서 mismanaging its forest sector 산림 분야를요 잘못 관리하고 있다라고 캐나다를 비난하면서 in October 작년 10월에요 Mr. Trump said 트럼프가 뭐라고 그랬냐면 you would cut off
trade talks with the country. 캐나다와 무역 협상을요 중단하겠다고 그래버렸어요. After Canadian province ran an ad, 캐나다의 프로빈스 온타리오죠. 온타리오주가 광고를 게재했습니다. 이 광고가요 인용하는 광고인데, quoting former President Ronald Reagan criticized tariffs. 전 대통령 로널드 레이건이 관세를 비난하는 그 내용을 담고 있는 그런 광고를 게재한 후에 에스와르 프라사드, 이 사람은 Professor of Trade Policy 무역정책 교수인데 at Cornell University, 좋아요. 코넬 대학. 뭐라고 그랬냐면 Mr. Trump clearly had not been deterred. 트럼프 대통령이 분명히 억제되지 않았다는 겁니다. Either by AAS도 BAS도 억제당하지 않았어요. US courts, 미국 법원 또는 retaliation 또는 법원에 의해서, 보복에 의해서요. 미국의 법원에 의해서든 아니면 보복에 의해서 다른 나라들에 의한 보복에 의해서 어느 쪽에 의해서도 억지가 안 됐다는 겁니다. In his determination, 자신의 그 결의에서 굳은 의지에 있어서 to use tariff, 관세를 이용하겠다라는 그런 굳은 의지요. 뭐 하기 위해서 to bludgeon 하면 그 몽둥이로 두들겨 패는 겁니다. 곤봉으로 팬다든가 bludgeon, 경찰들이 이거 심할 때는 곤봉 들고 나가서 시위대를 패지요. 그 bludgeon입니다. US trading partner, 미국의 교역상대국들을 때리기 위해서 관세를 이용한다는 거죠. These orders make clear. 이 행정명령들은 다음 같은 점을 분명히 합니다. 행정명령들은 무엇을 분명하냐면 despite a number of unfavorable court rulings, 수많은 그 불리한 법원의 판결에도 불구하고 Trump is hardly done with. 트럼프 대통령이 거의요 무엇을 아직도 마치지 않았어요. is done with는 무엇을 마치다요. 요즘 관세 사용을 아직도 마치지 않았어요. as a broad economic and geopolitical tool, 광범위한 경제적 그리고 지정학적 도구로서 관세를 이용하는 것을 아직도 못 마쳤다 이거죠. to ban or other countries, 다른 나라들을 구부리기 위해서. 허리 안 굽혀? 왜 꼿꼿이 서 있니? 허리 굽혀! 다른 나라들을 굽히기 위해서 to his will, 자신의 의향대로, 자신이 원하는 대로 상대방을 굴복시키기 위하여, 그렇게 이야기했다는 거죠. 거기까지요.